Good morning, my dear students. I am going to start today's class, and I think all are happy and very effectively. You are waiting to reopen your college, and I think it would be possible for you after some days or some months, and you should wait ourselves. We are missing you and your tender face, my colleagues, my colleagues, and all over all the circumstances we are missing. So now we can start our today's class on. Can you tell me what the topics we are going to start today? Anyone? The unforgettable history. Thank you very much. Unforgettable history. Nami, what's your name, please? Don't Afrojan Natuni. Jannat. Okay. Don't write anything here. If you write here anything, it would not be very good, or it would not be very effective, and it will attract and disturb our classes. Okay. Okay. Thank you, everybody. And today's learning outcome is very most important. You know, at the end of the lesson, students or you will able how to answer the question properly. আমাদের যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে কোয়েশ্চেন গুলো কিভাবে properly you can answer this system today I will try to show you here. Okay, and number two, choose the correct words. And you know that we have discussed the earlier classes, choose the correct answer and words, and you will try to. And number three, write a flowchart. Most important topics, you know, the write a flowchart. How to write a flowchart today we will learn it together. Okay. You know that it's class for 11 12 for all the section, unit number 1, lesson number 1, and you have told it earlier, the unforgettable history. Read the following text and answer the following question that follow. First of all, প্রথমেই যে একটা টপিকস থাকবে আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে, এরকম একটা টপিকস, এই টপিকসটার মধ্যে তোমরা এরকম একটা পেসেজ দেয়া থাকবে তোমাদের ইয়োর মধ্যে, যে কোয়েশ্চেনের মধ্যে, the history of Bengal is the history of people who have repeatedly made their highways crimson with their bloods. কোন পার্ট থেকে নেওয়া হয়েছে কে বলতে পারবা আমাদের এই পেসেজটা? Anyone? You can talk with me and conversate with me, and it will be very effective for you to understand more and more. কোন পার্ট থেকে আমরা এটা নিয়েছি? It's clear. Unit number 1, lesson number 1, and you have told it earlier, the unforgettable history. Okay, you know, the history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their bloods. We shed blood. যে আমাদের হিস্ট্রি কিন্তু অনেক ঐতিহ্যবাহী একটা ইতিহাস রয়েছে আমাদের এই বাংলাদেশ, আমাদের ভাষা, ওভারঅল সব দিকে আমাদের বিরাট এক ইতিহাস রয়েছে। পিপল হু হ্যাভ রিপিটেডলি মেড দেয়ার হাইওয়েজ ক্রিমসন উইথ দেয়ার ব্লাড। আর এই ইতিহাস আমরা অর্জন করেছি, এই কৃতিত্ব আমরা অর্জন করেছি আমাদের রক্তের মাধ্যমে, রক্ত দিয়ে আমরা এই দেশ স্বাধীন করেছি। প্রথমেই দেখো সালগুলা খুব ভালো করে মনে রাখবে। উই শেড ব্লাড ইন 1952। এর আগের ক্লাসে আমরা পড়েছি কিন্তু কেন আমরা 1952-তে আমরা রক্ত দিয়েছিলাম। ইভেন দো উই ওয়্যার দ্য ভিক্টরস ইন দ্য ইলেকশনস অফ 1954, উই কুডন্ট ফর্ম এ গভর্নমেন্ট দেন। বলছে যে এমনকি উই ওয়্যার দ্য ভিক্টরস, আমরা বিজয়ী ছিলাম কত সালের নির্বাচনে? 1954 সালের নির্বাচনে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভোট পেয়েছিলাম, আসন পেয়েছিলাম। উই কুড নট ফর্ম এ গভর্নমেন্ট দেন, আমরা কিন্তু সরকার গঠন করতে পারিনি। এটা কার কথা? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। এই পাঠ থেকে আমাদের কিন্তু এই অংশটা নেয়া। In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. কত সালে মার্শাল ল জারি করেছিল আইয়ুব খান?
এগুলা কিন্তু ইতিহাস এবং এগুলা জানতে হবে যে 1958 সালে আইয়ুব খান ডিক্লেয়ার মার্শাল ল টু এনস্লেভ, আমাদেরকে কৃতদাস করে রাখার জন্য ফর দ্য নেক্সট 10 ইয়ার্স, পরবর্তী 10 বছর। In 1966, 1966 সালে, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. 1966 সালে যখন 6 দফা আন্দোলন করা হয়, তখন আমাদের দেশের ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। কত সালে, কত তারিখ এটা? 7 জুন। তারিখগুলা এবং ডেটগুলা এবং সালগুলো ভালো করে মনে রাখতে হবে, একটু পরে কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেন আসবে। When after the movement of 1969, Ayub Khan fall from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him then. A lot has happened since and elections have taken place. এরপরে আসলো কি 1969 সালে আইয়ুব খান যখন তোমার ক্ষমতা থেকে পতিত হলো, তখন ইয়াহিয়া খান মানে আসলো ক্ষমতার মধ্যে এবং সে বলল যে হি উড গিভ আজ এ কনস্টিটিউশন, তিনি আমাদেরকে, উনি বলল যে আমাদেরকে একটি শাসনতন্ত্র দেবে, গণতন্ত্র দেবে, এবং কিন্তু আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম। A lot has happened, অনেক কিছু ঘটে গেল, and elections have taken place, এবং আবার ইলেকশন হলো। কিন্তু I have met President Yahya Khan. I have made a request to him. I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. আমি তাকে কি করেছিলাম? রিকোয়েস্ট করেছিলাম, শুধু বাঙালিদের পক্ষে নয়, একজন মেজরিটি ইন পাকিস্তানের মেজরিটি মানুষের লিডার হিসেবে আমি তাকে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে কি করেছিলাম? রিকোয়েস্ট করেছিলাম। I said to him, you must hold the session of the National Assembly on 15 January, but he didn't listen to me. আমি তাকে বলেছিলাম, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলাম যে 15 তারিখে, জানুয়ারির 15 তারিখে কি দিতে হবে? ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসাইতে হবে। বাট হি ডিডন্ট লিসেন টু মি, সে আমাকে শুনিনি। লিসেন টু মিস্টার বুট্টু ইনস্টেড, এর পরিবর্তে সে বুট্টু সাহেবের কথা শুনেছিল। At first he said that the meeting would take place in the first week of March. মার্চের প্রথম সপ্তাহে মিটিং বসবে। We said, fine, okay, ঠিক আছে। বঙ্গবন্ধু বলল যে, আমরা বললাম ওকে ঠিক আছে, we will be taking our seats in the assembly then. আমরা তখন কি বলবো? অ্যাসেম্বলিতে বসবো। I said we will carry out our discussions in the assembly. I went so far as to say that if anyone came up with an effort that was just, even though we were in the majority, we would agree to that offer. এবং সে বলেছিল যে আমরা যদি সংখ্যায় কম হই, যদি একজন হই, তাহলেও যার কথা সত্য তার কথাই আমরা মেনে নেব। তাহলে এইরকম একটা পার্ট তোমাদের প্রশ্নের মধ্যে দেয়া থাকবে। দেয়া থাকলে তোমরা এই প্রশ্ন থেকে প্রথমেই কি করতে হবে যে এক নম্বরে কি থাকবে? choose the word which is closest in meaning in the context that has been used in the text. এক নম্বরে থাকবে, এক নম্বরের A, এর আগের ক্লাসে আমি বলেছিলাম এক নম্বরের A এবং B, একের এই প্যাসেজ থেকে A B আমাদের অ্যান্সার করতে হবে। তাহলে আমরা দেখে নেই যে আমরা কতটুকু মিলাইতে পেরেছি এবং প্যাসেজটা কতটুকু বুঝতে পেরেছি। হোয়াট ডাজ ড্রাফট রেফার টু? এখানে ড্রাফটের কথা বলা হয়েছে। হোয়াট ডাজ ড্রাফট রেফার টু? এনিওয়ান ক্যান গিভ ইউ অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন? ড্রাফট বলতে আমরা কি বুঝি? ধরো যে কোনো সময় একটা ড্রাফট আমরা করি, যে একটা ড্রাফট লিখে এখানে দেই, জাস্ট ইট ইজ দ্য আর্লিয়ার দ্য প্রিলিমিনারি ফর্ম অফ সাম ডকুমেন্ট। সো হিয়ার ড্রাফট বলতে আমরা কি বলতে পারি? এনিওয়ান, কেউ বলতে পারবা যে হোয়াট ডাজ ড্রাফট রেফার টু? প্রিলিমিনারি ফর্ম। প্রিলিমিনারি ফর্ম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফাহিম আহমদ। তাহলে আমরা ড্রাফট বলতে আমরা প্রিলিমিনারি ফর্ম বলি, যে আগে পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে আমরা ড্রাফট করি। এটা অনেক সময় রাফ করি, আমরা অনেক সময় রাফ করি, ড্রাফট, ইট ইজ সিমিলার ওয়ার্ডস। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।
তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে প্রিলিমিনারি ফর্ম। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাম্বার 2, the word report in the text means report. রিপোর্ট, জাস্ট রিপোর্ট করা, তুমি গিয়ে রিপোর্ট করলা, কাউকে কোনো কিছু বললা যে রিপোর্ট করলাম, আমি এই অংশটা আমি দেখে এসেছি এখান থেকে। দ্য ওয়ার্ড রিপোর্ট ইন দ্য টেক্সট মিনস কি হতে পারে? আনুমানিক না হলে কোনো সমস্যা নাই। Announce. Announce. Anything more? অ্যানাউন্স না হয়ে আমরা অ্যানাউন্স তো ঘোষণা দেওয়া, যে তুমি মানুষ লাগবে ঘোষণা দিতে হবে। আর রিপোর্ট মানে হলো তুমি একটা রিপোর্ট করে দিলা, কোনো কিছু বললা, সেই। ওকে, তাহলে ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইওর এফর্ট। দ্য রিপোর্ট বলতে আমরা একুরেট এখানে আমরা সেই ওয়ার্ডটা বলবো। ওকে, দ্য ওয়ার্ড রিপোর্ট ইন দ্য টেক্সট মিনস সেই। ওকে, নাম্বার 3, হোয়াট ডাজ, একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে অ্যাসেম্বলি রেফার টু, অ্যাসেম্বলি, হ্যাঁ, যে আমরা, তারা বলছিল যে আমাদের সাথে বসবে, আমরা বলেছি বসবো। আমরা কেউ যদি সত্য কথা বলে, বঙ্গবন্ধু ভাষণটা তোমরা শুনেছো না, বিভিন্ন জায়গায় বঙ্গবন্ধু ভাষণটা আমরা শুনেছি যে অ্যাসেম্বলি বসবে, সময় শেষ হয়ে যায়নি, আরো সময় আছে। হোয়াট ডাজ দ্য অ্যাসেম্বলি রেফার টু? অ্যাসেম্বলি, কনফারেন্স। কনফারেন্স, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এক্সেলেন্ট অ্যান্সার। তাহলে অ্যাসেম্বলি মিনস হলো কনফারেন্স। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে কনফারেন্স আমরা অ্যাসেম্বলি মানে বুঝবো আমরা কনফারেন্স। থ্যাংক ইউ। আর নাম্বার 4, এনস্লেভ, 10 বছর আমাদেরকে গোলাম করে রেখেছিল, একটু আগে আমরা পড়েছি এই ওয়ার্ডটা। এই ওয়ার্ড থেকে এনস্লেভ শব্দের অর্থ কি আমরা কে বলতে পারবা? গোলাম করে রাখা মানে হলো তার অধীনে থাকা, তা সে যা বলবে তা আমাদের মেনে নিতে হবে, যে অর্ডার করে ওই অর্ডারই আমাদের মেনে নিতে হবে। এনস্লেভ। কোঅপারেট। কোঅপারেট মানে হলো তুমি সহযোগী হওয়া, একজনকে সাহায্য করা। এনস্লেভ, তোমরা দেখো প্রশ্নের আনসার খোঁজার জন্য তোমাদের এই ওকে, থ্যাংক ইউ। দেখো এখানে ওয়ার্ডগুলা দেখো, একটু খেয়াল করে দেখো। লিবারেট মানে হলো স্বাধীন, ফ্রি মানেও স্বাধীন, এনস্লেভ মানে তো আর স্বাধীন না। কোঅপারেট মানে কাউকে তুমি হেল্প করা, সাহায্য করা। তার মানে এই তিনটার মধ্যে কোনোটাই হচ্ছে না। তার মানে আমরা বেছে নিতে পারি যে সাবজুগেট। এনস্লেভ মানে হলো সাবজুগেট, মানে দাস করে রাখা, বন্দি করে রাখা, আবদ্ধ করে রাখা, একটা নিয়ম নীতির মধ্যে রাখা। এনস্লেভ তারা যা বলে তা পালন করা। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর গ্রেট এফর্ট। ওকে, নাম্বার 5, দ্য ওয়ার্ড ক্রিমসন, আমরা পড়েছি কিন্তু যে ক্রিমসন, ক্রিমসন অফ দ্য ওয়েজ, ক্রিমসন অফ দ্য ওয়েজ অফ আওয়ার ব্লাড, আমাদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মধ্যে আমরা শিখেছি রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল। তাহলে কি হতে পারে এখানে? ডিপ রেড কালার। Deep red color. Thank you very much. Excellent performance you have done here. Thank you very much from my heart. Okay, তাহলে আমরা দেখে নেই ডিপ রেড কালার। তাহলে দেখো এখানে আমরা পার্টটা কিন্তু বুঝলে আমাদের এখানে 5 থেকে 5 মার্ক পাওয়া একেবারেই সোজা। এখানে আমরা 5 থেকে 5, একবার হইলে অ্যাকুরেট 5 থেকে 5 দিবে, 1 মার্কও কম পাওয়ার, আর না হইলে কিন্তু 5 থেকে 0 পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আমাদের পাঠটা ভালো করে পড়তে হবে, এবং পাঠটা পড়ার পরে আমরা এই 5টা কোয়েশ্চেন, মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের মধ্যে সবগুলো লিখতে হবে না, শুধু তুমি এ লিখে 1 লিখে A B C, অথবা তুমি যদি ইচ্ছা করো তাহলে তুমি তোমার ইয়েটা লিখে দিতে পারো, ওয়ার্ডটা লিখে দিতে পারো, তাইলেও সুন্দর হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন আসো আমরা বির মধ্যে আমরা কি পাবো। আমরা কিন্তু এর আগে A1 এর A গেল, এখন B। ওকে, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন। এই যে আমরা এর আগে যে প্যাসেজটা পড়েছি, এই প্যাসেজটা থেকেই কিন্তু আমাদের 5টা কোয়েশ্চেন থাকবে। প্রতিটা কোয়েশ্চেনে আমাদের কত মার্ক থাকবে মনে আছে? এনিওয়ান? প্রতিটা 2 মার্কস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে 2 মার্কস থাকবে, তাহলে 5 দুগুণে 10 মার্ক আমরা এখানে পাবো।
এখানেও কিন্তু আমাদের এই একটা প্রথম পেসেজ থেকে কিন্তু আমরা এই 15 মার্ক থেকে 15 মার্কই পাওয়ার আমাদের জন্য ইজি, আমরা যদি সুন্দর করে প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো দিতে পারি। তাহলে প্রথম প্রশ্নটা আমরা দেখে নিই। হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার রেফার টু when he said we shed blood in 1952? হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার রেফার টু, মানে স্পিকার অর্থাৎ এই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি, এখানে তো আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কথাটা বলেছে, কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রে স্পিকার মানে হলো যে কথা বলে, যে কি বোঝাতে চেয়েছে উই শেড ব্লাড ইন 1952, আমরা 1952 সালে রক্ত দিয়েছি। অথবা এই প্রশ্নটা অন্যভাবেও আসতে পারে, অর্থ একই হবে, হোয়াই ডিড উই শেড ব্লাড ইন 1952, 1952 সালে কেন আমরা রক্ত দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তাহলে আমরা নাম্বার 1 এই মনে মনে চিন্তা করে রাখো, অ্যান্সার এখন বলবা না, মনে মনে আমরা কিন্তু জানি প্রশ্নের অ্যান্সারটা কিন্তু আমরা জানি, এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। নাম্বার বি, how many significant events have been referred to by the speaker in the 1950s to 1960s? অর্থাৎ how many significant events, কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা have been referred, এখানে আলোচনা করা হয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে টু বাই দ্য স্পিকার, যে ব্যক্তি কথা বলেছে, ইন 1950s টু 1960s, 1950 দশক থেকে 1960 দশকের মধ্যে কতগুলি ঘটনা এই স্পিকার এখানে বলেছে। সালগুলি, বিশেষ করে সালের যে ঘটনাগুলি, এই ঘটনাগুলি আমরা মাথার মধ্যে রাখো, বইয়ের মধ্যে কিন্তু সবগুলি ঘটনাই কিন্তু আমাদের এখানে আছে। Number C, why did Sheikh Mujibur Rahman meet the President Yahya Khan? কেন শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল? Number D, why didn't the speaker want to sit with the Pakistani rulers in the round table conference? কেন স্পিকার, অর্থাৎ স্পিকার তো আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যেহেতু উনি ভাষণটা দিয়েছেন, তো why didn't the speaker want to sit with the Pakistani rulers in the round table conference? অর্থাৎ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে আমাদের স্পিকার কেন বসতে চাচ্ছিল না, তাদের সাথে কেন বসতে চাচ্ছিল না, মনে মনে প্রশ্নটা রাখো। নাম্বার ই, হোয়াট ইজ দ্য টেক্সট অ্যাবাউট? এই টেক্সটটা, পুরো টেক্সটটা আমাদের কি সম্পর্কে? তাহলে আশা করি সবগুলি প্রশ্নের অ্যান্সারই আমাদের মাথার মধ্যে মনে মনে চলে আসছে, যে আমরা কেন রক্ত দিয়েছিলাম, কোন কোন ঘটনাগুলি এখানে ঘটেছে, এগুলা কিন্তু তোমাদের প্রশ্নের মধ্যে থাকবে, প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু এই প্যাসেজটা থাকবে। এই প্রশ্নের প্যাসেজটা দেখে দেখে কিন্তু তোমরা অ্যান্সার করবে, ঠিক আছে? অ্যাকুরেটলি, কারেক্টলি ইউ উইল ট্রাই টু অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন, ওকে, স্লোলি অ্যান্ড গ্রাজুয়ালি। অত তাড়াহুড়া করার দরকার নেই, অনেক সময় থাকে। I think if you are very concentrated on these spaces, it's not difficult for you to answer this question properly, okay? তাহলে আমরা ধীরে ধীরে যাই, দেখি অ্যান্সারটা কি হতে পারে। প্রথম অ্যান্সারটা কি হতে পারে দেখি, কেউ বলো তো। Try to speak in English or Bangla, it's not a matter. Okay, why did we shed blood in 1952? Anyone? It's not a problem if you get any kind of mistake here. It's no problem. We learn through mistakes. We learn through mistakes. আমরা ভুলের মধ্য দিয়েই শিখি। প্রতিনিয়ত আমরা যখন বাংলা বলি, হাজারো ভুল করি, আমাদের কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু ইংলিশ বলতে গেলে ভুল করলে আমরা একে অপরকে নিয়ে হাসাহাসি করি। Not a good sign for us to learn speaking English. অবশ্যই আমাদেরকে ভুলের মাধ্যমেই আমাদের শিখতে হবে। We have to learn from mistakes. Okay, বলো তো দেখি, সাহস করে, anyone? তোমাদের বইয়ের মধ্যে হ্যাঁ, ওকে, গুড, গেট স্টার্ট। We shed blood for our mother language. হ্যাঁ, একজন বলো। We shed blood in 1952 for our mother language. For our mother language. Thank you very much. Give a great clap for him. তার জন্য। নাম কি তোমার? মোদাব্বির হোসেন। Okay, thank you. Excellent answer you have given here. Okay, চলো আমরা অ্যান্সারটা দেখে নেই। আমরা পিকচারটা দেখে বুঝতে পারছি যে আসলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে। এই মোদাব্বির খুব চমৎকার অ্যান্সার দিয়েছো। তাহলে সুন্দর করে দেখি আমরা কিভাবে সাজিয়ে লিখবো প্রশ্নটা। ওকে,
what does the speaker refer to when he said বলবা না, এটা said, okay? আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে said বলি। এটার আনসার কি প্রনাউন্সিয়েশন গুলো খেয়াল করতে হবে, হ্যাঁ? যেহেতু আমরা we are going to be prominent one, আমরা মানে ভালো একজন শিক্ষার্থী হতে যাচ্ছি, তাহলে আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন গুলো ভালো হবে। এবং বেশিরভাগই তো আমরা চাই যে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বাইরের দেশে লেখাপড়া করার জন্য। তো এখন আমরা ওগুলা ভালো করে খেয়াল করব। said, not said, okay? When he said, no, ইশফাত তুমি দাগ দিয়েছো, এটা ভালো কাজ করনি, মুছে নাও। We shed blood in 1952. The speaker, সুন্দর করে অনেকে একটু লিখে রাখতে পারো অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো। The speaker refers to the language movement of 1952. 1952 সালের যে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট হয়েছিল, ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, এই জিনিসটাকেই রেফার করা হয়েছে, ওকে? ওই যে রেফারের ইয়েটা যদি আসে। ইন দিস মুভমেন্ট কারা কারা মারা গিয়েছিল এগুলা নামও কিন্তু বিভিন্ন জনের এর মধ্যে আসে। ইন দিস মুভমেন্ট সালাম, রফিক, জব্বার এন্ড সাম আদার anonymous brave sons of East Pakistan, অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান আগে ছিল, এখন তো আমাদের বাংলাদেশ। ইস্ট পাকিস্তান sacrificed their lives for establishing our mother tongue বাংলা as our state language. এভাবে সুন্দর করে লিখলে আমরা ফুল মার্ক পেয়ে যাব, 2 এর মধ্যে 2 পেয়ে যাব। তুমি যেটা বলছো এটাও হবে, হয়তো তুমি ফুল মার্ক পাবে না। তো আমাদের তো অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যে ফুল মার্ক পাওয়ার জন্য একটু সুন্দর করে লিখতে হবে, গুছিয়ে লিখতে হবে, ওকে? পারবো আমরা গুছিয়ে লিখতে? অবশ্যই আমরা পারবো, চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবো। ইন দিস মুভমেন্ট সালাম, রফিক, জব্বার এন্ড সাম আদার অ্যানোনিমাস, অর্থাৎ নাম না জানা অনেক ব্রেভ সানস, মানে নট সন্স, এটা সানস উচ্চারণ, আমরা সন বলি পুত্র, সান বলি সূর্য না, দুইটারই সন্স। ব্রেভ সন্স অফ ইস্ট পাকিস্তান sacrificed their lives for establishing our mother tongue বাংলা as our state language, আমাদের মাতৃভাষা করার জন্য তাদের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। পারবো আমরা? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নেক্সট, নিশ্চয়ই আমরা পিকচারের মধ্যে দেখে নিলাম যে আসলে কি হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় কোশ্চেনের অ্যান্সারটা। হাউ মেনি সিগনিফিকেন্ট ইভেন্টস হ্যাভ বিন রেফার্ড টু বাই দ্য স্পিকার ইন দ্য 1950s to 1960s? 50 দশক থেকে 60 দশকের ভিতরে কি কি ঘটনা ঘটেছিল মনে আছে সবার? Anyone else? Okay, now you can take a screenshot or you can write it very first. The speaker refers to 3 movements in the 1950s and 2 movements in 1960s. তাহলে 3টা মুভমেন্ট হয়েছিল, সালগুলা দেখলে কিন্তু ধরে ফেলতে পারবো আমরা, না? দশকের মধ্যে মানে হলো 50-এর, তাইলে 52, 54, 58 এই 3টা ঘটেছিল আমাদের 60-এর ভিতরে। আর 60-এর দশকে গিয়ে আমাদের আবার 66, 69। ক্লিয়ার? Clear. Okay, thank you very much. You can take a screenshot here or you can write it very clearly. Number 3, why did Sheikh Mujibur Rahman meet the President Yahya Khan? Okay, President Yahya Khan. কেন? আমাদের 10 মিনিট আছে, খুব ফাস্ট করতে হবে, ওকে? Why did Sheikh Mujibur Rahman meet the President Yahya Khan? দেখো, Sheikh Mujibur Rahman met the President Yahya Khan to hold the session of the National Assembly on 15 January on behalf of the Bengal and his party. Why did? কেন শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল? To hold the session of the National Assembly on 15 January on behalf of Bengal and his party. Clear? Okay, I think Yes. clear. Okay, you will write it or you can take a screenshot and you will, or even you can do you can write anything in your paper or in your book. Mark your book, okay?
why didn't the speaker want to sit with the Pakistani rulers in the round table conference? RTC, round table conference. অনেক সময় RTC লেখা থাকে, তো it's mean round table conference. Why didn't the speaker want to sit with the Pakistani? কেন পাকিস্তানের সাথে বসতে চায়নি পাকিস্তান রুলারদের সাথে, শাসকদের সাথে in round table conference? The speaker didn't or did not want to sit with the Pakistani rulers in the round table conference because প্রশ্নটা দেখো আমরা ইয়ে থেকে নিয়েছি, আনসারটা প্রশ্ন থেকে নিতে পারি আমরা। দেখো এখানে আমরা নিয়েছি যে the speaker one didn't want, that কেন বসতে চায়নি, তাহলে the speaker did not প্রশ্ন করার জন্য why পরে আমরা didn't এনেছি, সুতরাং যখন assertive sentence হবে তখন the speaker এর পরে চলে আসবে didn't. The speaker didn't want to sit with the Pakistani rulers in the round table conference because, এখন আমাদের অ্যানসারটা আসবে because he was very shocked, দুঃখ পেয়েছিল, to see the killing of his people at the hand of them, তাদের হাতে আমাদের দেশের মানুষ যেভাবে হত্যা করেছিল, বলেছিল যে কিছু ডিরেক্টিভ ছিল, এগুলো আমরা পড়বো, যে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে এগুলা দেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। তো কখনো আশা করিনি যে একজন মুসলিম আর একজন বাঙালি একজন মুসলিম একজন মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে। নাম্বার E, what is the text about? আগের এটা তোমরা ইয়ে করে নিতে পারছো তো, স্ক্রিনশট নিয়ে নিবা খুব দ্রুত, ওকে? What is the text about? It is one kind of the main theme of this pages. You can tell it here. The text is about Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 7 March 1971 historic speech. It is the speaker's angry protest against the Pakistani oppression. It is also the instructions for the Bengalis for liberation movement. তাহলে দেখো তিনটা কথার মধ্যে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা চলে আসছে। এভাবে আমাদের কনসাইসলি লিখতে হবে, আন্দু লিখলে কিন্তু হবে না, পুরো প্যাসেজ লিখে দিলে আমাদের অ্যান্সার হবে না, আমাদের কনসাইসলি লিখতে হবে। যে বলা হয়েছে দ্য টেক্সট ইজ অ্যাবাউট, তাহলে প্রথমেই হলো যে দ্য টেক্সট ইজ অ্যাবাউট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান's 7 March 1971 historic speech, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হলো ইট ইজ দ্য স্পিকারস অ্যাংরি প্রটেস্ট, অ্যাংরি খুব রাগান্বিত, ক্রোধ সম্পন্ন, রাগান্বিত এবং তার বহিঃপ্রকাশ, রাগের বহিঃপ্রকাশ, প্রটেস্ট against the Pakistani oppressions, পাকিস্তানিদের যে নির্যাতনের বিরুদ্ধে তার রাগান্বিত একটি ভাষণ। ইট ইজ অলসো দ্য ইনস্ট্রাকশনস, এবং এটা হলো একটা নির্দেশনা ফর দ্য বেঙ্গালিজ, ইস্ট পাকিস্তানে যারা ছিল বেঙ্গালিদের জন্য, এটা আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য এটা ছিল একটা নির্দেশনা ফর দ্য বেঙ্গালিজ ফর লিবারেশন মুভমেন্ট। তাহলে তিনটা কথা কিন্তু আমাদের পুরো পেসেজের মূল থিমটা চলে আসছে। Am I clear about the question? And I think you will try to give the answer in this way properly, then it would be able, or it's possible for you to get 10 marks. Earlier we have talked about 5 marks, here we have talked about 10 marks. It is 15 marks. Very easy if you can answer this question very properly. Okay, next one passage we have completed here. So now you will find a flowchart here. Okay, ready? Just 4 minutes we will find here flowchart flowchart one. There are a lot of flowchart. I will try to complete here only just one flowchart here, flowchart, and it's very important for you that here you will get 10 marks, and it's very easy for you if you can answer it properly. Is possible for you. Just think that, read the passage again, the history of Bengal to that offer. This passage I have already talked with, and already we have completed, and make a flowchart showing the background of liberation war.
জাস্ট ইউ থিঙ্ক দ্যাট, এখানে তোমরা খেয়াল করো যে ফ্লো চার্টটা আসলে কি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে তুমি বলছে যে হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল এতটুকু পড়ার জন্য, এবং পরে মেক এ ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ লিবারেশন ওয়্যার, স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে কি কি ছিল এই অংশগুলা বলতে হবে, লিখতে হবে, নতুবা কিন্তু আন্দু লিখলে কিন্তু ফ্লো চার্টে মার্ক পাওয়া যাবে না। আমরা শুধু আসব ফ্লোচার্ট বক্সের মধ্যে দিয়ে দিলাম, অধিক হারে লেখালেখি কিন্তু চলবে না। আমাদের একুরেটলি বুঝতে হবে যে আসলে কি চাও হয়েছে এখানে। ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ, এবং একটা তোমাকে করে দেওয়া হবে, একটা করে দেওয়া হবে, এটা সহ লিখতে হবে। তাহলে চলো আমরা দেখি কিভাবে ফ্লোচার্ট থাকে। দেখো এখানে আমাদের 6টা বক্স দেয়া আছে, একটি করে দেওয়া আছে আর 5টি তোমাদের করতে হবে। 5 দুগুণে 10 মার্ক, হইলে 10-এ 10 তুমি পাবে, আর না হইলে 10-এর মধ্যে 0 পাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। ওকে, তাহলে আমরা দেখি। ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ, একটা করে দেওয়া আছে তোমাদের জন্য। বলা হয়েছে যে ব্লাডশেড ইন 1952, 1952 সালে আমরা রক্ত দিয়েছিলাম, নাম্বার 1। ওকে, এখন নাম্বার 2 নিশ্চয়ই তুমি কোনটা আসতে পারে? এনিওয়ান, নাম্বার 2 কি আসতে পারে, কেউ বলতে পারবা? এই যে আমরা মুভমেন্ট, একটু আগে যে ইভেন্টগুলি অকার্ড, দ্য ইভেন্টস উই হ্যাভ ডিসকাসড আর্লিয়ার, এইগুলি দিলেই তো আমাদের হয়ে যায়। ব্লাডশেড ইন 1952, জাস্ট look have a look here, that number 1 bloodshed in 1952. In number 2, the victors in the election of 1954, আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম কত সালে? 1954 সালের নির্বাচনে। Number 3, Ayub Khan's martial law declared in 1958. এই সবগুলি পড়াই কিন্তু আমরা পড়েছি, এবং আমাদের কোনো ইনফরমেশনই কিন্তু জানার বাইরে নয়। আমরা শুধু অ্যারেঞ্জ করে লিখব যে আইয়ুব খান ডিক্লেয়ার মার্শাল ল ইন 1958, 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল ঘোষণা করেছিল। নাম্বার 4, এইভাবে দিবা তোমরা, একের পরে যেভাবে দেয়া আছে তীর চিহ্ন কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে। Presentation of 6-point movement in 1966, number 4, 1966 সালে 6 দফা আন্দোলন প্রেজেন্ট করেছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। হ্যাঁ, অবশ্যই বক্স থাকতে হবে, 1 থেকে মার্ক থাকতে হবে, এবং বক্সগুলা দেখতে চমৎকার দেখা যায়, এলোমেলো হবে না, এরকম থাকতে হবে। ওকে, তীর চিহ্ন অবশ্যই থাকতে হবে, মনে রাখতে হবে কিন্তু। নাম্বার 5, ডেথ অফ আওয়ার বয়েজ অন 7 জুন 1966 বাই শুটিং, 1966 সালে আমাদের ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল 7 জুনে। And number 6, it is Ayub Khan's fall from power after the movement of 1969, 1969 সালে আমাদের আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত হয়েছিল এবং আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম। বুঝতে পেরেছো? I think I have to finish now, and I think you have understood what I have learned, what I have tried to teach you. Flowchart, answer to the question number, এবং আমাদের answering question, flowchart এবং multiple choice question, 2টা পেজেস আমরা আলোচনা করলাম আজকে। 2টা পেজেস থেকে আমরা কত মার্ক